हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 3 सिलेक्टेड 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर मु डिस्कस करी जैकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प कर वीडियो बाद स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ कहीं क्वेश्चन गुड़िक बहुत गुरुत्व अच्छी मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 3 एवं कोर पेपर 4 प्लेलिस्ट लिंक अच्छी वीडियो को देखी नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी PDF पाइपर। तो ये आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आना भारत प्राचीन भारत रे आश्रम ना प्राचीन भारतीय समाज गठन रे अन्य एक वैशिष्ट्य थिला। आश्रम व्यवस्था उच्च व्यवस्था परवर्ती वैद्य युग में विकसित होइथिला। तो ये कौन ना आश्रम आखरिक अर्थ होउची सामयिक विराम स्थल। यह संस्कृत शब्द आश्रम आसीअछि। यार अर्थ होउची निजको कार्य व्यवहार करवा। नेक्स्ट पॉइंट ना मनुष्यर समग्र जीवन को 4 गोटी आश्रम रे विभक्त कर यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ सन्यास एपरी 4 भाग में विभक्त कर कौन अच्छी ना आर्य माने मनुष्य जीवन को 100 वर्ष परिकल्पना करते 4 भाग में विभाजन करते यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ सन्यास आश्रम। यह थी आपणकर प्राचीन भारत रे आश्रम व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसुची ना वानप्रस्थ आश्रम। एटा कौन ना यह हूँ आश्रम व्यवस्थार तृतीय स्तर वानप्रस्थ आश्रम। एटा गोटे MCQ क्वेश्चन। उक्त आश्रम रे मनुष्यर कामना और बासना परित्याग करी जंगल माध्यम कुटीर निर्माण करने स्वल्प खाद्य निज ग्रहण करी आत्मा को शुद्धि करने और निज शरीर को कष्ट देवा बनरू फलमूल संग्रह करी खाद्य ग्रहण करने भागवत चिंता करने पवित्र कर्म कर निजर मोक्ष लाभ करवा। यहाँ हूँ वानप्रस्थ आश्रम जहाँकि आश्रम व्यवस्थार तृतीय स्तर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जे मौर्य मंत्रिमंडल संबंध में संक्षेप लेख। राइट ब्रीफ अबाउट द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मौर्य। जमती एवं भारत शासन व्यवस्था रे विभिन्न प्रकार कैबिनेट मंत्री ऑफिसर माने उच्च पदवी कर्मचारी माने थांती देश प्रधानमंत्री को परामर्श देते देश कार्य तुलवाई से परिका पुरातन काल में राजा मानक विभिन्न प्रकार युवराज थिले सेनापति थिले मंत्रिमंडल थिले से कौन करते राजा को परामर्श देउथिले देशर कार्यकाली एवं देशर प्रशासन क्षेत्र में। तो ये कौन देछि ना मौर्य मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था। तो राजा को परामर्श देवाई प्रधानमंत्री पुरोहित सेनापति और युवराज मानक नहीं गोटे मंत्रिपरिषद गठित होता। तो कौटिल्य कथाशास्त्रु निम्नलिखित विभाग गुड़िक जना जाए। कौटिल्य कौन करते ना अर्थ विभाग राजस्व विभाग राजकोष विभाग अर्थशास्त्र कारागार व्यवसाय विभाग कृषि विभाग धातु विभाग जंगल विभाग गृहपालित पशु विभाग खनिज पदार्थ खनिज विभाग मुद्राशाल गमनागमन विभाग वैधर विभाग बंदर विभाग वाणिज्य विभाग शुल्क विभाग अबकारी विभाग धर्मशाला विभाग एपरी से विभिन्न प्रकार विभाग कौटिल्य करथिले जहाँफल देशर कार्य एवं शासन क्षेत्र में अनेक सुविधा हो पार। सेपरिका केतेक राजा कर्मचारी हेले समाहार जोठारे राजस्व आदाय मुख्य थाए। सानी धत्ता आउ कौन ना द्वारक जोठारे दरबार फाटकर मुख्य अंतर्वेशक जोठारे राज्यर अंतपुर में तत्वावधारक आउ कौन था ये ना प्रशस्ति जो बंदीशाल मुख्य निरीक्षक नायक नगर रक्षक पौर को माने राजधानी मुख्य तत्वावधारक व्यावहारिक मीन्स कौन ना खनिज और उत्पाद द्रव्यर तत्वावधारक दंडपाल कौन ना पुलिस विभाग मुख्य दुर्गपाल गृह प्रतिरक्षा कर्मचारी और अंतपाल सीमांत प्रतिरक्षा विभाग मुख्य इत्यादि। इसला कौन यह आपंकर मौर्य मंत्रिमंडल संबंधी तथ्य। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एथिरे कौन अच्छी ना चोल मानक शासन पद्धति एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोल। तो चोल शासन व्यवस्था से युद्ध और युद्धाभियान समस्ते एक सुस्थ शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा होता। चोल शासन व्यवस्था राजा ही थे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति। राज्य व्यापार परिचालन राजा को साहाय्य करने सकाशे मंत्रिपरिषद कार्य करुला। आउ कौन ना प्रत्येक कटिकम पुनः बहुसंख्यक जिला बा नाडुर विभक्त होता।
ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ ବା କୁଲମ। ଚୋଳ ସମୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଚୋଳ ଗ୍ରାମ ସଭାମାନେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳାଲେଖରେ ସଭା, ମହାସଭା, ସାଧାରଣ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମ କମିଟି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆକଳନ, ଆଦାୟ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ସମ୍ପତ୍ତିର 3 ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚୋଳମାନଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ ରାଜସଭା ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସୌମ୍ୟଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜ କବି ହରିଶଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜକବି ହରିଶଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ନବରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁନି ଝରି ଆସିଥିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟମ୍ ନାମକ 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରାକୋଶ, ଧରଣୀଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ରମ୍, ବାତ୍ସାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ରମ୍ ଓ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଶତକମ୍ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ବରାହମିହିର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ବରାହମିହିର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରାହମିହିର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ। ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତକ ନାମର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୃହତ୍ ଜାତକ, ଲଘୁ ଜାତକ ନାମରେ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭୂଗୋଳ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଚଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଏବଂ ଲେଖନୀ ପାଇଁ ବରାହମିହିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭୂଗୋଳ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ନଲେଜ ଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ହର୍ଷକ ଧାରା ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକ, ସୁଶାସକ, ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାକୁଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଗତ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଥାନେଶ୍ୱରକୁ କନୌଜକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଏ? ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାସନକୁ ପ୍ରତିକୂଳ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥାନେଶ୍ୱରରୁ କନୌଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ହର୍ଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଶାସନର ସୁପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହର୍ଷ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବିଷୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଷୟକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପାଠକ ବା ତହସିଲରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକଙ୍କୁ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉପାସିକା ମହାରାଜା ବିଷୟପତି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟର 1/6 ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ପଲ୍ଲବଙ୍କ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପଲ୍ଲବଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂୟସୀ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ପଲ୍ଲବ ରାଜାମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଦିଗ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିକାଶ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। ତାମିଲ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସବୁକୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଥିଲା। ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ସମୟରେ 2 ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ନିଜର
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲବ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ସଂସ୍କୃତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା କ'ଣ? ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଞ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ବୃହତ ସଂହିତାରେ 55ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବରାହମିହିର ବୃକ୍ଷଲତା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମିଳିଛି। ସେ ସମୟରେ ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ଗୁଡ଼, ଝୋଟ, ତେଲଜୀବୀ, କର୍ପାସ, ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାମାନେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଆଦି ଖୋଳୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଜମିକୁ ସମଗ୍ର 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବାସସ୍ଥାନ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି। ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜମିକୁ ଖାଲି ଜମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଥିଲା? ନା ଜମି ମାପିବା ପାଇଁ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଟକ ଥିଲା ଏବଂ ପାଟିକା, ଦ୍ରାଣଚାବାପ, କୁଲ୍ୟବାପ, ନିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଲି ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଜମି ମାପିବା ପାଇଁ ଏକକ। ସମସ୍ତ ମାପ ଏକକର ପରିଣାମ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତଥାପି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା କୁଲ୍ୟବାପର ପରିଣାମ ଏକକର ଥିଲାବେଳେ ବେଲିର ପରିଣାମ 6 ଏକକର ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କାଳରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଜୈନ ବିବାହକୁ ଏକ କୁଲ୍ୟବାପ ଜମି ଦାନ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଆଇନ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏଜ୍? ତ ଉଭୟ ମେଗାସ୍ତିନି ଓ କୌଟିଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଚାରଗତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଏକ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ଓ କଣ୍ଟକ ସଦନ ନାମକ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ଦିୱାନୀ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ସଦନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଫୌଜଦାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୋକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହାୟକ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଣ୍ଟକ ସଦନରେ ଥିଲା 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରକ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲା ଗୁପ୍ତଚର ଓ ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ। କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା କୌଟିଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୋଟି ଉପାଦାନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଧର୍ମ, ପ୍ରଥା, ରାଜାଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି। ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ କଠୋର ଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଜରିମାନା, ବେତ୍ରାଘାତ, ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଅପରାଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର ବା ମେଜର ପେପର 3ର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।